اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان۔ آج کے عنوان کے لیے دو لفظ میں نے منتخب کیے ہیں، ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے۔ ظاہر اور باطن میں اگر فرق ہو جائے تو اسی کو منافقت کہا جاتا ہے، اور ایسی ہی شخصیت کو منافق کہا جاتا ہے۔ مگر میں قرآن مجید کی آیتوں کے حوالے سے بتاؤں گا کہ جب ہم سورہ لکھتے ہیں تو سین سے لکھتے ہیں، جیسے ہم لکھیں گے سورۃ الکوثر، اور اس کا ترتیب تلاوت کے حساب سے 108 نمبر کا یہ سورہ ہے، 108 نمبر کا سورہ ہے، سورہ الکوثر۔ اور اس کا عدد اگر شمار کیا جائے تو 10 اور 8 18، 1 اور 8 9، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ یعنی آیتیں رے کے پر ختم ہو رہی ہیں۔ کیا خوبصورت سورہ ہے۔ 3 آیتیں ہیں کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر، یہ کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اس کا ظاہر اگر دیکھا جائے تو ترتیب تلاوت کے حساب سے اس کا نشان بنتا ہے 108، 10 اور 8 18، 1 اور 8 9۔ یہ وہ عدد ہے جو خاتون جنت، ام ابیہا، ام الفضائل، ام الکتاب، ام العلوم، حجاب اللہ، آیت اللہ العظمیٰ، بطول عذرا، راضیہ، مرضیہ، صدقۃ الکبریٰ، جمیلہ، جلیلہ، عابدہ، رشیدہ، زاہدہ، مبارکہ، راکعہ، محدثہ، نقیہ، تقیہ، عابدہ، ریحانہ۔ بے شمار القابات خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے، بے شمار القابات ہیں۔ آپ کا عدد بھی 9 ہے۔ شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا جو عدد ہے وہ 9 ہے، 9۔ اور انگوٹھی کی دکانوں پہ 9 کے ہندسے کی انگوٹھی دستیاب ہوتی ہے، جو برکت کے لیے اکثر لوگ اس کو پہنتے ہیں، 9 کی۔ یہ شہزادی کا عدد ہے 9۔ اور اگر ظاہر کو آپ دیکھیے تو ظاہر میں بھی عدد بنتا ہے 108 کا 9، اور باطن میں بھی خاتون جنت ہیں جن کا عدد ہے 9۔ کتنی خوبصورت بات۔ لوگ کوثر کا مطلب لیتے ہیں کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کو حوض کوثر کا نام دیا گیا ہے۔ اس پر بھی میں ابھی آتا ہوں۔ ایک وہ حوض ہے جس کو کوثر کا نام دیا گیا ہے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں دی جائے گی۔ مان لیا، تھوڑی دیر کے لیے مان لیا۔ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا عدد ہے 9، اور ترتیب تلاوت کے حساب سے سورۃ الکوثر کا نشان ہے 108، اس کا بھی 9 عدد بنتا ہے۔ یعنی ذرا بھی منافقت نہیں ہے، ظاہر میں جو ہے باطن میں بھی وہی ہے، 9۔ کیا کہنا، کیا کہنا۔ اب کوثر کا مطلب آپ جتنا بھی نکال لیں، مگر جیسے ہم صبح اور اس کو ملائیں گے شام، دن اس کو ملائیں گے رات، یہ اصول ہے۔ آپ اندھیرا کہیں گے، اس کا تقابل کریں گے اجالا۔ آپ دن کہیں گے، اس کا آئے گا رات۔ ایک ترتیب کے ساتھ سے ہوتا ہے نا۔ تو کوثر کو سمجھیے ابتر سے۔ ابتر کا مطلب ہے بے نسل، جس کی کوئی نسل ہی نہ ہو اس کو ابتر کہیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں نے جب یہ کہنا شروع کیا، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، حالانکہ حضرت قاسم تھے، جس کے لیے خطبے میں پڑھا جاتا ہے کہ ابو القاسم محمد، اور درود پڑھا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قاسم کے والد یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند تھے، جو زندگی میں ہی انتقال فرما گئے تھے۔ تو لوگوں نے ابتر ابتر کہنا شروع کیا کہ نسل کیسے چلے گی، کوئی ہے ہی نہیں، نسل کیسے چلے گی۔ تو نسل کیسے چلے گی کو
कौसर से मिलाइए कसरत औलाद, अब रब्त मिलेगा। कौसर कसरत औलाद, अब तक जो बेनस्ल होगा, इसका मिलाइए इसको। अजीब बात है, वो रसूल जो खातमुल मुरसलीन, खातमुल अंबिया, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताहा, यासीन, मुज़म्मिल, मुदस्सिर, हबीब, फ़ख्र मौजूदात, शाफ़े महशर, एक से एक अलक़ाब हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और मैं तुमसे अजर रिसालत कुछ नहीं मांगता हूँ, सिर्फ इसके कि मेरी क़ुर्बा से मवद्दत करो। मोहब्बत नहीं, मोहब्बत तो किसी भी स्टेज पे नफ़रत में तब्दील हो सकती है। मवद्दत करो, सुपरलेटिव डिग्री। मेरे क़ुर्बा से, क़ुर्बा एक अलग टॉपिक है कि ये मुअन्नस है, और मुअन्नस से मुराद यहाँ पे क्या है, किसकी मवद्दत फ़र्ज़ की गई है। बस थोड़ी देर के लिए मुझे ये आपसे कहना है, वो रसूल जिसने इतनी मेहनत की हो, 40 साल अपने आमाल से, अपने किरदार से सादिक और अमीन अपने आप को कहलवाया, और फिर वही आई कि ऐलान नबूवत कर दीजिए, दावत ज़ुलअशरा पहली। उसको कार्य रिसालत में एक नहर मिलेगी जन्नत में जिसका नाम है हौज़ कौसर। अकल नहीं तस्लीम करती, इसलिए कि मैंने कुरान मजीद में सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका निशान है सूरह नंबर का 47, आयत नंबर 15 पढ़ लीजिएगा, पढ़ के बता रहा हूँ। आयत नंबर 15, और इसी पे गुफ्तगू तमाम कर दूँगा। मुत्तकियों को, परहेजगारों को जन्नत में 4 नहरें दूंगा। साफ व शफाफ पानी की नहर दूंगा जिससे उसका जायका तब्दील नहीं होगा। साफ और शफाफ दूध की नहर दूंगा जिससे उसका ना रंग बदलेगा ना जायका बदलेगा, बिल्कुल तरोताज़ा नहर, पानी की नहर, दूध की नहर। तीसरी, शराब की नहर दूंगा, शराब जिससे खुमार नहीं आएगा, शराब की नहर दूंगा। और चौथी नहर है, इनको शहद की नहर दूंगा। एक मुत्तकी को अल्लाह 4 नहरें दे रहा है जन्नत में, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ एक नहर दे रहा है, हौज़ कौसर, कौसर की नहर। तो कभी ये भी सोचिए कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन, जो सबसे बेहतरीन नबी है, वो सबसे आखिरी में आया है, और जिसकी शरीयत क़यामत तक चलनी है, और लोग अपना मज़हब छोड़ छोड़ के दीन इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं कि ये आफाकी मज़हब है। क्या कहना, उस नबी को एक नहर मिलेगी कौसर के नाम से सिर्फ, और बाकी जो उनके पैरोकार हैं उम्मती, उनको 4 नहरें मिलेंगी मुत्तकियों को। पानी की नहर, दूध की नहर, शराब की नहर, शहद की नहर। अकल इसको तस्लीम नहीं करती। इसका मतलब है कौसर वो नहर नहीं है जो जन्नत में मिलेगी। और पहले तो ये भी तयन करें कि उस हौज़ में होगी क्या चीज़। हौज़ कौसर, हौज़ कौसर हमेशा सुनते आए हैं, उस हौज़ कौसर में है क्या चीज़। यहाँ तो सूरह मोहम्मद में अल्लाह ने बता दिया, साफ व शफाफ पानी की नहर, दूध की नहर, शराब की नहर, शहद की नहर। मगर उस हौज़ कौसर में क्या चीज़ होगी जिससे सैराब सब होंगे। ये सवाल सोचने वाला है, गौर करने वाला है। रसूलुल्लाह को एक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नहर सिर्फ दे दी जाएगी जिसका नाम है कौसर, और बाकी मुत्तकियों को 4 नहरें मिलेंगी। इसका मतलब है सूरह अल कौसर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सूरा लिखा जाएगा सीन से, जिसके पीछे स्वात वाली सूरत पोशीदा है। सीन वाली सूरत अल कौसर 108 नंबर, पीछे स्वात वाली सूरत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जिससे नस्ल मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलेगी। अपनी राय दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और बताइएगा ये आपको क्लिप कैसी लगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।